हरि ओम। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करिबा ध्यान क्रिया नुहे, ध्यान होची अक्रिया। जहाँ करा जाए तो ध्यान नुहे, ध्यान आपे आपे होता है। आमे देखिचे अनेक व्यक्ति विशेष माने वर्ष वर्ष धरी मास मास धरी ध्यान करिथांते एवं आमे देखिचे जे अनेक लोक मध्य से साधनार अंतिम पर्यायर ध्यान रे भी जाई उपनीत होती, किंतु ध्यान रे परमात्मांकर उपस्थिति बा आभास तो तांकर हुए नहीं, किंतु मन भितर रे संसारर प्रत्येक व्यापार चली थाए। किंतु आमे भगवान को ध्यान करू बा परमात्मा को ध्यान करिले मध्य भगवान आसंती नहीं। जेतबेले संसारर ध्यान करा जाए नहीं, तथापि संसार आम मन भितर चली थाए, किंतु परमात्मा को आमे ध्यान करू किंतु परमात्मा आसंती नहीं। यार कारण कौन? कारणटी अति स्पष्ट। जहाकू आमे सुख बोली जानिछु, सेथिपाई आमे ताकू भल पाउछु एवं तार ध्यान आमे अविरत भाव में करि चलीछु। आम भीतर से ऑटोमेटिक ध्यान होई चलीछु। आ जहाकू आमे सुख व आनंदर स्वरूप बोली जानू नाहु, ता सहित आमर गभीर भाव में भावनात्मक भाव में गभीर भाव में प्रेम भाव उत्पन्न हुए नहीं। जेमिति कि आमे आम संतान को भल पाउचे, आमे आम धन को, संपत्ति को, घर को, स्त्री को भल पाउचे, तेणु आमर परमात्मा प्रति, ईश्वर प्रति आम भितर गभीर प्रेम नहीं बा भावनात्मक भाव में गभीर भाव में युक्त हबार आमर धारणा भी नहीं। सेथिपाई तो भगवान परमात्मा ध्यान रे आम पाखु आसंती नहीं। ध्यान सबुबले जड़े जहाँ को आम देखी थाउ, जानी थाउ, आखि बुझिले तार चित्र आम भीतर आसी जाए। अर्थ ध्यान सबुबले साकार मूर्तिर होता है, किंतु भगवान परमात्मा तो निराकार। भगवान परमात्मा होचंती शक्ति, व्यक्ति नुहंती। तेणु शक्तिर सबुबले अनुभव होता है। जमती गोटे चुंबकर आकर्षण शक्ति अच्छी, विकर्षण शक्ति मध्य अच्छी। जमती घरे आमर करेंट बिजुली देहरे से गोटे करेंट शक्ति बोली अच्छी, आम टच कले तो अनुभव करि पारुछे। सेमिति भगवानंकर गोटे भगवान होचंती शक्तिर स्वरूप। आम करेंटा तार भितर जाऊे, आम देखी पारे, आम तारटा देखुचे ना। सेमती भगवान होचंती से शक्तिर वाचक शब्द। सेतिपाई से निराकार, तांकर आकार नहीं। तेणु तांको केमिति को प्रकार आम ध्यान करि परिबा। तेणु परमात्मांकर सेतिपाई आमर दर्शन हुए नहीं। तेणु परमात्मा जे अन्य कुआडे बाहर अछंती ताहा मध्य कहवा सत्य हो पारे बा आम अनुभवर बाहर कथा हो पारे। तेणु परमात्मा आम ये जाने परमात्मा कई नुहंती, से होचंती आम अंतर रे थिबा स्व आत्मा। आ ध्यान सर्वदा आम अन्यर करि थाउ, स्व आत्मार किपरि आम ध्यान करिबा। जेहेतु ध्यान गोटे क्रिया नुहे, ध्यान होची गोटे बोध, ध्यान होची गोटे सजागता, ध्यान होची गोटे सावधानता, ध्यान होची गोटे जाग्रत अवस्था रे जाग्रत भाव रे रहिबा। तेणु ध्यान होची सबुरे साक्षी भाव आनिबा बा सबुरे आत्मा भाव को आनिबा।
ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ବା ହେଉଛି ବା କରାଯାଉଛି ତା ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ବା ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କରାଯିବାର ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି ବା ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ ଅନିତ୍ୟ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏ ଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବା ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବାତ୍ମା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ଆସିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ଧ୍ୟାନ ଅକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଆମ ମନର ସଂଯୋଗ ହୋଇଯିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ, ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ମନର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଧ୍ୟାନ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ ମନକୁ ହଟେଇ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଯାଆନ୍ତି ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଇଯାଏ, ତା ବାସ୍ତବିକ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମର ମନର ଯୁକ୍ତତା ତା ଦେହରେ ଆସିଯାଏ, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଧ୍ୟାନ ରୂପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ରିୟା। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ଜଗତଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଣ ଅଷ୍ଟକମ୍ ବା ନିର୍ବାଣ ଶତକମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଧ୍ୟାନ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହୁଛନ୍ତି ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତାନି ନାହଂ न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्यामभूमिः तेजो न वायुर्चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। मनोर्बुद्धि अहंकार चितानि नाहं। ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ମୁଁ ଶ୍ରୋତ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜିହ୍ୱା ନୁହେଁ, ମୁଁ ନାସିକା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ଚର୍ମ ନୁହେଁ। न च व्यामभूमिः न तेजो न वायुर्चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। ମୁଁ ये पंचभूत शरीर ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। पंचभूत କହିଲେ आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये सब ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୁଁ କିଏ? चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶିବ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ।
এই କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସତ୍ତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ କଥାକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ବୋଧ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ତାହାକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ବା ସ୍ତର ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛେ ସଞ୍ଚୟାତ୍ମକ ମନ, ଅର୍ଥ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ଚାଲୁଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିବା ମନକୁ ସଂଶୟାତ୍ମକ ମନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କହୁଛେ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି, ଅର୍ଥ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଚିନ୍ତନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରୁଛେ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁଛେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବିଭାଗ ବା ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧିର କାମ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଚିତ୍ତ। ଚିତ୍ତ କହିଲେ ସ୍ମରଣାତ୍ମକ ଚିତ୍ତ, ଯାହାକୁ ମେମୋରି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କ'ଣ ନା ଅତୀତର ଯେତିକି ସବୁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ଘଟିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ରିକଲ୍ ଅର୍ଥ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛେ, ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛେ, ତାହା ହେଉଛି ଚିତ୍ତ। ତା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍କରଣ ଚତୁଷ୍ଟୟର ଆଉ 4 ନମ୍ବର ରହିଲେ ଅହଙ୍କାର। এই ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାକୁ ଯିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଜୀବନରେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଅହଂ ଭାବ, ଅହଂ କରୋମି ଇତି ଭାବ ଅହଙ୍କାର। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରୁଛି ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତା ଭାବ, ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ସାନ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ମାଡ଼ୁଆଳି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବ, କର୍ତ୍ତାପଣର ଭାବ, ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତାପଣର ଭାବ ହେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। এই ଅହଙ୍କାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ଏ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହେଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ